जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बैसिंगा थाना अधीन मेरदा संरक्षित जंगल में पड़ा एक नरकंकाल को देखि शुक्रवार अपराह 3टारे स्थानीय लोक बैसिंगा पुलिस को खबर देते। सूचना मुताबक मेरदा गाँव में देवुछक ठारू प्राय 150 मीटर दूर से जंगल भितर एक नरकंकाल पड़िथिबार शुक्रवार स्थानीय लोक मैंने देखा पाई। जंगल भितर एभली नरकंकाल पड़िथिबार देखि लोकों भितर भयर वातावरण देखा देछि। जंगल में पड़िथिबा नरकंकाल ठारू अनति दूर में शाढ़ी ठेंगा एवं महिला चप्पल पड़िथिबार देखा मिली। पारिपार्श्विक स्थिति महिलांकर नरकंकाल होइथिबार अनुमान करा जाउछि। खबर प्रचारित होगा पर देखा लोकों भिड़ जमी जाइथिला। पाखरे पड़िथिबा शाढ़ी संपृक्त कंकालटी ग्रामर स्वर्गत वीर सिंह स्त्री फुलमणि सिंह बोली परिवार लोक मैंने अनुमान करछंती। परिवार लोकों सूचना मुताबक गाँव को 15-20 दिन पूर्व बणुआ हाथी पशि आसथिबा बेले हाथी भୟରେ समस्ते जीवन बचाई गाँव बाहर को दौड़ी पड़ा जाइथिले। सेबठार फुलमणि निखोज थिबा फुलमणिर पुओ बापी सिंह एवं मिथुन सिंह सूचना देइछंती। प्रकृत में यह फुलमणिर ना आउ कहार जदि यह प्रकृत में हाथी आक्रमण ले तांकर मृत्यु घटची ना अन्य किछि पई तांकर मृत्यु घटची विभिन्न प्रश्न सामना को आछि। परवर्ती खबर रायरंगपुर केन्द्रई गाँव में विद्युत आघात में व्यक्ति मृत्यु व्यवच्छेद पर परिवार वर्ग को मृतदेह हस्तांतर कला पुलिस। अपराह 4टा समय केन्द्रई गाँव ठारे जड़े व्यक्ति छाତରେ निर्माण कार्य चलुवा बेले घर उपर झुलुवा विद्युत तार संस्पर्श में आसते। यापर गुरुतर व्यक्ति दुर्योधन दोलई को रायरंगपुर डाक्तखाना भर्ती करा सेठारे कार्यरत डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। खबर पाई ग्रामांचल थाना पुलिस पहुंची शव व्यवच्छेद कराई मृतदेह को परिवार वर्ग को हस्तांतरित करिसेंती एवं अधिक तदंत जारी रखिसेंती। परवर्ती खबर खुंटा थाना अंतर्गत भलागड़िया पंचायत नुआगाँ खोड़ियासाही ग्राम में जड़े वृद्धा बिल को काम करने को जाइता बेले मध्याह्न बिल पड़ प्राण हराइछंती। मृतक जनक पांचु खंडा पात्र स्त्री चंपामणि बयस 65 वर्ष। चंपामणि मृत्यु सठिक कारण जमापड़ना। तेबे पुलिस संध्यारे मृतदेह को जबत कर व्यवच्छेद उदला पठाई। व्यवच्छेद रिपोर्ट आसिले मृत्युर सठिक कारण जमापड़ बोली कहुई। एने 55/2024 एक अपमृत्यु मामला रुजु करा जायछि। परवर्ती खबर बड़साई थाना अंतर्गत श्रीरामचंद्रपुर ग्राम में बिल छेली तली खाइबा को केन्द्र कर मरणांतक आक्रमण होइछि। सूचना अनुसार सुरेश गिरी चाष जमी एक छेली तली खाई जाइथिबा बेले से छेलीटी को धरी दाम महाराणा घर को आसी पाटितुंड करिबारु दाम एक धारुआ हस्तर सुरेश को हाणी देथिला। ग्रामवासी संगे संगे सुरेश को बड़साई डाक्तखाना को नेतिले। अवस्था गुरुतर होवार तांको बारिपदास्थ बड़ डाक्तखाना को नियाइछि। एने 213/24 एक मामला रुजु करी पुलिस अधिक तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर बारिपदा टाउन थाना 12 नंबर वार्ड प्रफुल्ल नगर करतबसा अंचल जैनिक विवाहिता महिला जमुना सिंह गुरुतर अवस्था स्थानीय पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गत सोमवार चिकित्सा भर्ती कराइथिले। किंतु परिस्थिति अति उद्वेदनक हेबारु गत मंगलवार दिन एठारु स्थानांतरित करा जाय कटक बड़ डाक्तखाना चिकित्सा भर्ती कराइथिला एवं चिकित्साधीन अवस्था गुरुवार राति कटक बड़ डाक्तखाना मृत्यु घटिथिला। एठारे तांको मृतदेह पहुँचवा पर परिस्थिति उत्तेजनापूर्ण होइथिला। मृतकों परिवार पक्षर बारिपदा टाउन थाना कराइथा अभियोग अनुसार मृतक जमुना सिंह को तांको स्वामी मुना सिंह आक्रमण में मृत्यु घटी। ए संपर्क में थाना नरहत्या मामला रुजु होगा सहित तदंत आरंभ होइछि। अभियुक्त स्वामी फेरार थिबारु पुलिस गिरफ पाई विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ जारी रखिछि। परवर्ती खबर मयूरभंज जिलार बैसिंगा थाना अंतर्गत नड़पुर ग्राम में पोखरी बुड़ी रही एक शव उद्धार कराई। सूचना मुताबक यह ग्रामर बाबाजी महाकुड़ बयस 56 वर्ष काली राति परिवार लोकों सह खियापिया सारी शोते। तेबे राति अधरे तांकर आउ पता मिल नथिला। सकाळे ग्राम जलाशय से भासुवा देखि ग्रामवासी मैंने पुलिस को खबर देते। बैसिंगा थाना सब इन्स्पेक्टर बैत बेहरा घटनास्थल पहुंची शव उद्धार
କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 27 ନମ୍ବରରେ ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2023 ମସିହା ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ନରହତ୍ୟା ମାମଲାର ବାରିପଦା ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ଦୌରା ଜଜ୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ବିଚାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନେଦାଭାଟି ଗ୍ରାମର ପଥରା ଓରଫ ରାକେଶ ମହାନ୍ତ ବୟସ 37 ବର୍ଷକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହିତ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼ର 302 ଦଫାରେ ଆଜୀବନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 50,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଏବଂ ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ଅତିରିକ୍ତ 6 ମାସ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହେବା ଦିନଠାରୁ କାରାଗାରରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଅବଧିକୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶରୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ନେଇ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପିପି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନାରେ ଗତ 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଏକ କଟୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଥରା ଓରଫ ରାକେଶ ମହାନ୍ତ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଶୀର୍ଷା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାରିପଦା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନାରେ ସେହିଦିନ 71/2023 ନମ୍ବରରେ ଏକ ନରହତ୍ୟା ମାମଲା 302 ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗତ 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖରେ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇ ଜେଲ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ କାରାଗାରରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ 2023 ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଅଧା ମୂଲ୍ୟରେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କୁ ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠାରୁ ଗାଡ଼ି ମୂଲ୍ୟର ଅଧା ଅର୍ଥ ଆଗତୁରା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକେ ଗାଡ଼ି ନ ପାଇ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ କିସ୍ତି ବାବଦ ଅର୍ଥ ନ ଦେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଚଳୁ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦମ୍ପତି ଖୁଣ୍ଟା ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି ଶୁକ୍ରବାର ଅଦାଲତକୁ ପଠାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା କରକଚିଆ ଗ୍ରାମର କବିତା ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାପି ବେହେରା। ଅଭିଯୋଗରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଏକ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ସ୍କିମ୍ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ବାଇକ୍ ଓ 4 ଚକିଆ ଯାନ ମାତ୍ର ଅଧା ଦାମରେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କବିତା ଏବଂ ବାପି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ବାବଦ ଅଧା ଟଙ୍କା ଆଗତୁରା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଆଗତୁରା ଚତୁରତାର ସହ କାଗଜପତ୍ର ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ EMI ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। EMI ଟଙ୍କା ନ ପାଇ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତାଗିଦ କରିବା ସହ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଟାଣି ନେବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି କିଣିଥିବା ଲୋକେ କବିତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। କବିତା ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଦେଖାଇ ସମସ୍ତ ସମୟ ଗଡ଼େଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଗତ 2 ମାସ ହେବ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଗାଡ଼ି କିଣିଥିବା ଲୋକେ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ଠକିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ଲୋକ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଠକେଇ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କବିତା ଦ୍ୱାରା 8ରୁ 10 ଜଣ ଏଜେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା, ଚାନ୍ଦିପୁର ଥାନା ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖୁଣ୍ଟା, ବାରିପଦା ସଦର, ଉଦୁଳା, କପ୍ତିପଦା, କୁଳିଅଣା, ସୋରତ ଥାନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଥାନାରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 112ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା AIC ସୁଜାତ ଖମାରା କହିଛନ୍ତି। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନୂଆ କାର ବୋଲେରୋ, 98,000 ଟଙ୍କାର ବୁଲେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଧା ଦାମରେ ଗାଡ଼ି ପାଇବା ଆଶାରେ ନିଜର ଅର୍ଜିତ ଧନ ଠକକୁ ଦେଇ EMI ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ମାରୁତି ସେଲେରିଓ କାର, ବୁଲେଟ୍, ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହୁଥିବାରୁ ଠକେଇ ପରିମାଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରିପଦା ସଦର ପ୍ରବେଶ ପଥ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପାଲବଣୀଠାରେ ଏକ ବାଇକରେ ଥିବା 2 ଜଣ ସନ୍ଦେହଜନକ ଗତିବିଧି ଦେଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଛା କରି ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସମୟରେ ଧରିଥିଲେ।
ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 30 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିବା ସହିତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମୂଲ୍ୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ହେବ। ଗିରଫ 2 ଜଣ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧୀନ ଇଚିଣ୍ଡାର ସତରାମ ସିଂ ବୟସ 35 ବର୍ଷ ଏବଂ ସଙ୍ଗମ ମାହାନ୍ତ ବୟସ 23 ବର୍ଷ ବୋଲି ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। 2ଟି ମୋବାଇଲ, ନଗଦ 710 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ 472/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଅରଡ଼ ବଜାରରେ ଏହି 30 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କିଣି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବାଲେଶ୍ୱର ପଟୁ ବାରିପଦା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ପାରଗୁଣିଠାରେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଛାନିଆ ହୋଇ ବାଇକ୍କୁ ବୁଲାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦାରଗାଡାହି ଗୋଲେଇ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ରେ 2 ଜଣ ଆରୋହୀଙ୍କଠାରୁ 9.2 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିବା ସହିତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତତ୍ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବାଇକ୍, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ନଗଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାରିପଦା ସହରରେ ଖୋଲାଖୋଲି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟାପକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଥିବା ବ୍ଲକ କଲୋନୀ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ତାହା 16 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଫଟୋ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆସି ପତାକା ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏହା ଏପରି ଭୁଲ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମାଖଡ଼ା ବ୍ଲକ ତହସିଲ ଅଫିସ ପରିସରରେ ତହସିଲଦାର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଭାରତୀ ହାଁସଦା, ବିଡ଼ିଓ ମୁନା ସେଠୀ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ସିଂ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବସବାସ କରିଥିବା 100 ଜଣ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।